ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्चन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो दया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं ಯಾವುದೇನಾ ॐ अहं वृक्षस्य वेरिव कीर्ति पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाचिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुंसवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानीस्तः श्रुतं मे मा प्रभासि रणेनाधीतेनाहो रात्रान् सन्ददामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम्
अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नो अभिवादयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तन्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगतो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुगं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं कोटकं वातिककारमन्या नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजल गान्धारनीलोत्पल शल्यग्राहवती कृते
कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तकः केशवः प्राशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पीडीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 40 ಮತ್ತು 41 ಶ್ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 41 ಶ್ಲೋಕದ ಭಾಷ್ಯ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ. 41 ಶ್ಲೋಕದ ಭಾಷ್ಯ 40ರದ್ದು ಭಾಷ್ಯ ಆಗೋಯಿತು, ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 41ರದ್ದು ಭಾಷ್ಯ ಶ್ಲೋಕ ಆಗೋಗಿದೆ, ಭಾಷ್ಯ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಯಾ ಇಯಂ ಸಾಂಖ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಉಕ್ತ ಯೋಗೇ ಚ ವಕ್ಷ್ಯಮಾಣ ಲಕ್ಷಣ ಸಾ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ನಿಶ್ಚಯ ಸ್ವಭಾವ ಏಕ ಏವ ಬುದ್ಧಿ ಇತರ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿಶಾಖಾಭೇದಸ್ಯ ಬಾಧಿಕ ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಮಾಣ ಜನಿತತ್ವಾತ್ ಇಹ ಶ್ರೇಯೋ ಮಾರ್ಗೆ ಹೇ ಕುರುನಂದನ ಯಾಃ ಪುನಃ ಇತರಾಃ ಬುದ್ಧಯಃ ಯಾಸಾಂ ಶಾಖಾಭೇದ ಪ್ರಚಾರವಶಾತ್ ಅನಂತಃ ಅಪಾರಃ ಅನುಪರತಃ ಸಂಸಾರಃ
नित्यप्रततः विस्तीर्णः भवति। प्रमाणजनित विवेकबुद्धिनिमित्त वशात् च उपरतासु अनन्तभेदबुद्धिषु संसारः अपि उपरमते। ताः बुद्धयः बहुशाखाः बह्वयः शाखाः यासां ताः बहुशाखाः बहुभेदाः इति एतत्। प्रतिशाखाभेदेन हि अनन्ताश्च बुद्धयः केषाम् अव्यवसायिनां प्रमाणजनित विवेकबुद्धिरहितानाम् इत्यर्थः। इयं साङ्ख्ये बुद्धि योगे च वक्ष्यमाणा लक्षणा सा व्यवसायात्मक निश्चय स्वभावः एक एव बुद्धिः इतर विपरीत बुद्धि शाखा भेदस्य बाधिका सम्यक् प्रमाण जनितत्वात् इह श्रेयो मार्गे ये कुरुनन्दन। या पुनः इतर बुद्धयो यासां शाखा भेद प्रचार वशात् अनन्तः अपरः अनुपरतः संसारे नित्य प्रतातेः विस्तीर्णः भवति। प्रमाणजनित विवेकबुद्धि निमित्त वशात् च उपरताम् अनंत भेदबुद्धिषु संसार अपि उपरमते। बुद्धयो बहुशाखा बाह्य शाखा यासां तां बहुशाखा बहुभेदा इति एतत्। प्रतिशाखा भेदेन हि अनन्ताः च बुद्धयः येषाम् अव्यवसायिनां प्रमाणजनित बुद्धिहितानाम् इत्यर्थः। सांख्ये बुद्धिः योगे च वक्ष्यमाण लक्षणे स व्यवसायात्मिक निश्चयस्वभाव एक एव बुद्धिः इतर विपरीत बुद्धिशाखा भेदस्य बाधिक सम्यक् प्रमाणजनितत्वात् इह श्रेयो ये कुरुनन्दन। यः पुनः इतर बुद्धयो यासां शाखा भेदप्रचारवशात् अनन्तः अपारः अनुपरतः संसारः नित्यप्रततो विस्तीर्णः भवति। प्रमाणजनित विवेकबुद्धि निमित्त वशात् च उपरतासु अनन्तभेदबुद्धिषु संसारः
अपि उपरमते सा बुद्धयो बहुशाखा बाह्यः शाखः यासां तां बहुशाखा बहुभेदा इति एतत् प्रतिशाखा भेदेन हि अनन्ताः च बुद्धयः ते च अव्यवसायिनां प्रमाणजनित विवेकबुद्धिरहितानाम् इत्यर्थः। या इयं सांख्ये बुद्धिः युक्ता योगे च वक्ष्यमाणलक्षणा सा व्यवसायात्मिका निश्चयस्व भाव एक एव बुद्धिः इतर विपरीत बुद्धिशाखभेदस्य वादिक सम्यक् प्रमाणजनितत्वात् इह श्रेयो मार्गे हे कुरुनन्दन याः पुनः इतरा बुद्धयो यासां शाखभेदप्रचारवशात् अनन्तः अपारः अनुपरतः संसारो नित्यप्रकृतो वितीर्णो भवति प्रमाणजनितविवेकबुद्धिनिमित्तवशात् च उपरतासु अनन्तभेदबुद्धिषु संसारः अपि उपरमते ता बुद्धयो बहुशाखा बह्व्यः शाखा यासां तां बहुशाखा बहुभेदा इति एतत् प्रतिशाखाभेदेन हि अनन्ताश्च अनन्ताः च बुद्धयः तेषाम् अव्यवसायिनां प्रमाणजनितविवेकबुद्धिरहितानाम् इत्यर्थः। ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ಮನುಷ್ಯರಿರ್ತಾರೆ, ವ್ಯವಸಾಯಿನಾಂ ಬುದ್ಧಿ ಅವ್ಯವಸಾಯಿನಾಂ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ. ಒಂದು ಏನು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹೊಂದೋದೇ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಶ್ರವಣ ಮನನ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲೇ ತೊಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಆ ಮಾತು, ಆ ತತ್ವಮಸಿ ಮಹಾವಾಕ್ಯದ ಮಾತು, ಜ್ಞಾನದ ಉಪದೇಶ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸ್ವರೂಪ ಅಪರೋಕ್ಷತೆಯ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತರ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಉಪಾಸನೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ದ್ವಾರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವನು ಮೋಕ್ಷ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಈಗ ಗಂಗಾ ನದಿ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗ ಯಮುನಾ ನದಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನದಿಗಳಿರ್ತವೆ. ಆ ನದಿಗಳು ಕೂಡ ಗಂಗಾ ನದಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಮುದ್ರ ಸೇಮ್ ಲಕ್ಷ್ಯನೇ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ, ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಮುನಾ ನದಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಯಮುನಾ ನದಿ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಗಂಗಾ ನದಿ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಕೂಡ, ಉಪಾಸನೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ಥರ. ನೀನು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗಲಿಂದ ನಿನಗೆ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಬಂದು ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ದ್ವಾರದಿಂದ ಜ್ಞಾನದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಇದ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೇ ಕುರುನಂದನ, ಯಾ ಪುನಃ ಇತರಾಹ ಬುದ್ಧಯಃ ಯಾಸಾಂ ಶಾಖಭೇದ ಪ್ರಚಾರವಶಾತ್ ಅನಂತಃ ಅಪಾರಃ ಅನುಪರತಃ ಸಂಸಾರಃ ನಿತ್ಯಪ್ರದತಃ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಃ ಭವತಿ. ಎರಡು ಪ್ರಕಾರ ಬುದ್ಧಿ ಅವ್ಯವಸಾಯಿ ಅವಿವೇಕಿಗಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತಂದರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ. ಆಸ್ತಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು. ನಾಸ್ತಿಕರಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸತಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವರು ಆಸ್ತಿಕರೇ ಸಕಾಮ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಕರ್ಮದ ಫಲಾನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪಡಬೇಕಂತವ್ರು.
ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೆಲ್ಲ 99.99% ಸಕಾಮ ಮಾಡೋರು ಇರೋದು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಪ್ಪೋ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥವಾದಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡೋನು ಇವೇ ಕೆಲಸಗಳೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಜಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರ್ಮ ಬಂಧನದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ಕೇವಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಚೇಂಜ್ ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ಕೆಲಸ, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ. ಈಗ ನಾವು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬರ್ತೀವಿ, ಸೇವೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇದು ನಿನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವೋ, ಇದು ಒಂದು ನನಗೆ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಮಾಡಿರೋ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಈ ಹೆಂಡತಿ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಇವರು ಡ್ಯೂಟಿ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಡ್ಯೂಟಿ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ತೃತ್ವ ಭಾವವನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಆ ಕರ್ಮಗಳ ಲೇಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ಜಸ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊಡ್ದಿರೋ ಪ್ರಯೋಜನತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಅದೇ ಸ್ವಯಂವಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದರೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಭಾರತ ದೇಶ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಕ್ರೂರ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿರುವಂಥವರು ಕೂಡ ಗುರುಗಳ ಆಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಾವೆಯಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಒಂದು ಆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪರೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಯಂಕರವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿರ್ತವೆ ಗುರು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಸು ಎಂಥಾನೇ ವರಷ್ಟು ಚರಿತ್ರೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಾವೆಯಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೂರನೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅದು ಏನು, ಸಕಾಮ ಕೇವಲ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರಯೋಜನ ನನಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ. ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಾದರೂ ಅವ್ರು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಈಗೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅವರು ಇದ್ದಷ್ಟು ದಿವಸ ನನಗೆ ಭಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಯೋಜನ ನನಗೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು ಏನಕ್ಕೇನೋ ಪ್ರಕಾರೇನ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಸಾಕೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಅದೇನಂತಾರಲ್ಲ ಪೊಮ್ಮನ್ ಲೇಖ ಪೊಗ ಪೆಟ್ಟಿಡಮ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ, ಆ ಥರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡೋದು, ಆ ಥರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನದ ಬುದ್ಧಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾವ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಈಗ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಬೇಕು, ತಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತಾಯಿನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ಲು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ತಂದೆ ಬೇಡ, ತಂದೆ ಫುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಯಿಗಿಂತ 15 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುದುಕ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ತಂದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಾಯಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕಂತ ಜಗಳ ಆಡಿರೋರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಕೇಸಿಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಅವ್ಯವಸಾಯ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸಕಾಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಅವರೆಂತೂ ಮತ್ತು ಏನೇನು ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಸುಖ ದುಃಖ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅವರೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಈ ಥರನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಅವರನ್ನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅವರನ್ನು ಬಹುಶಾಖಾಹ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಭೇದ ಬುದ್ಧಿಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ತಾವಂದರೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಪಂಚ ಭಯಂಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಬುದ್ಧಿ ಯಾರಿಗೆ ಭೇದ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಸಕಾಮ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರೂಪೇ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಜಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೇವಲ ಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಜೀವನ ನಡೆಸೋರನ್ನ ನಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಈಶ್ವರಾರ್ಪಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೇ ನಿನಗೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಿಂದ ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುವುದು. ಸಕಾಮ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿನಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಈ 3 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಇದನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಮಿ ಮಾಂ ಪುಷ್ಪಿತಾಂ ವಾಚಂ ಪ್ರವದಂತ್ಯ ವಿಪಶ್ಚಿತಃ
ವೇದವಾದರತಾಃ ಪಾರ್ಥ ವೇದವಾದರತಾ ಪಾರ್ಥ ನಾಣ್ಯದಸ್ತೀತಿ ವಾದಿನಃ ನಾಣ್ಯದಸ್ತೀತಿ ವಾದಿನಃ ಕಾಮಾತ್ಮಾನಃ ಸ್ವರ್ಗಪರಾಃ ಕಾಮಾತ್ಮನಃ ಸ್ವರ್ಗಪರಾಃ ಜನ್ಮಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾಂ ಜನ್ಮಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾಂ ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಬಹುಲಾಂ ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಬಹುಲಾಂ ಭೋಗೈಶ್ವರ್ಯಗತಿಂ ಪ್ರತಿ ಭೋಗೈಶ್ವರ್ಯಗತಿಂ ಪ್ರತಿ ಭೋಗೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರಸಕ್ತಾನಾಂ ಭೋಗೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರಸಕ್ತಾನಾಂ ತಯಾಪಹೃತಚೇತಸಾಂ ತಯಾಪಹೃತಚೇತಸಾಂ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕಾ ಬುದ್ಧಿಃ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕಾ ಬುದ್ಧಿಃ ಸಮಾಧೌ ನ ವಿಧೀಯತೆ ಸಮಾಧೋ ನ ವಿಧೀಯತೆ ಯಾಮಿಮಾಂ ಪುಷ್ಪಿತಾಂ ವಾಚಂ ಪ್ರವದಂತ್ಯವಿಪಶ್ಚಿತಃ ವೇದವಾದರತಾಃ ಪಾರ್ಥ ನಾಣ್ಯದಸ್ತೀತಿ ವಾದಿನಃ ಕಾಮಾತ್ಮಾನಃ ಸ್ವರ್ಗಪರಾಃ ಜನ್ಮಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾಂ ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಬಹುಲಾಂ ಭೋಗೈಶ್ವರ್ಯಗತಿಂ ಪ್ರತಿ ಭೋಗೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರಸಕ್ತಾನಾಂ ತಯಾಪಹೃತಚೇತಸಾಂ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕಾ ಬುದ್ಧಿಃ ಸಮಾಧೌ ನ ವಿಧೀಯತೆ. यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपच्चितः वेदवादरतः भक्ता नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया बहुतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ विधीयते. यामिमां पुष्पितां पुष्पितां वाच प्रवर्तन्त्य विपक्षितः वेदवादरतः पार्थ ततः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा न कर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते. यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपक्षितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलं प्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते. ಮೂರು ಶ್ಲೋಕಗಳದ್ದು ಒಂದೇ ಸತಿ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇ ಪಾರ್ಥ, ಕಾಮಾತ್ಮಾನಃ ವೇದವಾದರತಾಃ ಸ್ವರ್ಗಪರಾಃ ಅನ್ಯದ್ ನ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ ವಾದಿನಃ ಅವಿಪಶ್ಚಿತಃ ಯಾ ಇಮಾಂ ಯಾ ಪುಷ್ಪಿತಾಂ ವಾಚಂ ಪ್ರವದಂತಿ ಜನ್ಮಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾಂ ಭೋಗೈಶ್ವರ್ಯಗತಿಂ ಪ್ರತಿ ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಬಹುಲಾಂ ತಯಾ ಅಪಹೃತಚೇತಸಾಂ ಭೋಗೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರಸಕ್ತಾನಾಂ ಸಮಾಧೌ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕಾ ಬುದ್ಧಿಃ ನ ವಿಧೀಯತೆ. ಹೇ ಪಾರ್ಥ, ಅರ್ಜುನ, ಕಾಮಾತ್ಮಾನಃ ಕಾಮನೆಗಳಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋರಂಥವರು, ಸಕಾಮ ಭಾವದಿಂದ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡೋವಂಥವರು, ಮತ್ತು ವೇದವಾದರತಃ ವೇದದ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ ಆಸ್ತಿಕರೇ, ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ವರ್ಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ವೇದಾನೇ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಂಬೋರನ್ನ ಆಸ್ತಿಕರಂತಾರೆ. ಅಂಥ ಆಸ್ತಿಕರೇ ಮತ್ತು ವೇದವಾದ ರಥಾಹ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗಪರಾಹ, ಸ್ವರ್ಗದ ಉಚ್ಚವಾದ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಇಚ್ಛೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಭೋಗನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಮ ಮಾಡೋ ಅಂಥವ್ರು ಸ್ವರ್ಗಪರಾಹ. ಅನ್ಯತ್ ನಾಸ್ತಿ, ಈ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಬೇರೆ ಮತಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸ್ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಏನೇನೋ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಹೆವನ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಕೋ, ಜನ್ನತ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಕೋ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೇ ಅವ್ರದ್ದು ಈ ಕರ್ಮಕಾಂಡಿಗಳ ಥರನೇ. ಅದೇ ಫೈನಲ್, ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಬಂದಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಕೂಡ ಹಂಗೆ. ಅನ್ಯತ್ ನಾ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ ವಾದಿನಃ. ಮತ್ತು ಇಮಾಂ ಪುಷ್ಪಿತಾಂ ವಾಚಂ, ಇಂಥವ್ರ ಸಂಘ ತುಂಬ ಡೇಂಜರು. ಸಂಘಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು, ಎಂಥವ್ರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಂಥವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಂತ. ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲೂ ನಂಬರ್ 1 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಯಾರು ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಕರ್ಣನನ್ನು. ಅಂಥ ಮಹಾಬಲಶಾಲಿ ಕೂಡ, ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ. ಮತ್ತು ಇವರು ಸಂಘ ಸೇರಿದ ಮೇಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಪ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸೂಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತು. ಸೂತಪುತ್ರ ಅಂದಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ತಿಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸೂಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಅಂಥದ್ದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ದಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಂತೂ ಹೇಳಬೇಕೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವರು ದುಷ್ಟರ ಸಂಘ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನಂದರೆ, ದ್ರೌಪದಿ ಸಭಾಪರ್ವದಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿ ವಸ್ತ್ರಾಭರಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟು ಕರ್ಣನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬ ದ್ರೌಪದಿ ಮೇಲೆ ದುಶ್ಯಾಸನ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅವನ ಬುದ್ಧಿ ಬಿಡು, ಭೀಷ್ಮನ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಟ್ಟೋಗಿರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಳ್ಳಿನ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಕೂತ ಮೇಲೆ ರಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಸೋರೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೋದ ಮೇಲೆ ಆವಾಗ ನೀತಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ. ದ್ರೌಪದಿ ಆವಾಗ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಓ ತಾತ, ಇವಾಗ ಬರೀ ನೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಸ್ತ್ರನ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಆವಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ನಿನ್ನ ನೀತಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಮ್ಮ, ದುರ್ಯೋಧನನ ಊಟ ತಿಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಕ್ತ ಕಣ ಕೂಡ ಅವನು ಊಟನೇ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ದೋಷದಿಂದ ನನಗೆ ಅವತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಅಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಮತ್ತು ಇವರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಹಾಪುರುಷರೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಸಂಘ ದೋಷಗಳು. ಅಂಥವ್ರ ಸಂಘದಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ನಾವು ಯಾರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಮದೊಂದು 5 ಫ್ರೆಂಡ್ಸನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇವನ ಸ್ವಭಾವ ಏನು, ಇವನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಎಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರೋ ಎಂಥವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ ಇವನ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅವ್ರ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರು ಕೇವಲ ಕಾಮ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸೋವಂಥವ್ರು. ಇಂಥವ್ರು ಸಹವಾಸ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು, ಅಂಥವ್ರ ಉಪದೇಶನ ಕೇಳಲೇಬಾರ್ದು. ಅವ್ರು ಎಂಥ ಮಾತಂತಾರೆ, ಪುಷ್ಪಿತಾಂ ವಾಚಂ, ತುಂಬ ಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ಮಂಥರೆಯ ಪ್ರಿಯವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೈಗೆ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಲು. ಹಿತವಾಕ್ಯಗಳು, ವಿಭೀಷಣನ ಹಿತವಾಕ್ಯಗಳು ಕೇಳದೆ ರಾವಣ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಿಯ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಈಗ ನೋಡು, ಮಂಥರೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಕೈಕೆ ಹತ್ರ ಏನು ಹೇಳಿದ್ಲು, ರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಮಗ ಪೂರ್ತಿ ಜೀವನ ಸೇವಕನ ಥರ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಆಗೋ ಅವನ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದಶರಥ ವರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಈಗ ಕೇಳಿಬಿಡು, ರಾಮನಿಗೆ ವನವಾಸ, ಭರತನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಡು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಕೈಕೆಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸೇಫ್ಟಿ ಸಲುವಾಗಿ, ನನ್ನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಸಲುವಾಗಿ ಈಗ ಉಪದೇಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಮಗೆ ಕೂಡ ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫೇವರಾಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ವಾಕ್ಯನೂ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ, ಅದು ಹಿತವಾಗಿದೆಯಾ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಚಮಚಾಗಿರಿಗೆ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ ಪ್ರಿಯ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇಂಥವ್ರು ಈಗ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋ ಅಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಡೆನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ.
ಅಂಥವರು ಪುಷ್ಪಿತಾಂ ವಾಚಂ ಪ್ರವದಂತಿ, ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಒಳ್ಳೆ ಮುಗಿದಾದ ಮಾತು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಬ್ಬ ನನ್ನ ಶ್ರೇಯೋಭಿಲಾಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಮಾತುಗಳೇ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಏನು ಅವರು ಅವಿಪಸ್ಥಿತ, ವಿವೇಕ ಇಲ್ಲ, ವಿವೇಕದಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೇವಲನೇ ಸ್ವರ್ಗನೇ ಫೈನಲ್ಲು, ಸ್ವರ್ಗನೇ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಲೋಕಾನ್ ಕರ್ಮಚಿತಾನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣು ನಾಸ್ತ್ಯ ಕೃತೇನ ಅಂತಿತ್ತು. ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಈ ಭೂಲೋಕ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ? ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗ ಹೆಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕರ್ಮದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಈ ಲೋಕ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಟೆಂಪ್ರವರಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಒಬ್ಬರಾದ್ಮೇಲೆ ತಾತ ಮುತ್ತಾತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಕರ್ಮದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಈ ಭೂಲೋಕನೇ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಆದಮೇಲೆ ಅದೇ ಥರ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗೋ ಸ್ವರ್ಗ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಟೆಂಪ್ರವರಿನೇ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಹೂ ಮಾರ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಗೋದಿಲ್ವಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೂವು ಕಟ್ಟೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಿರೋರು. ಮತ್ತು ಹೋಗಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ರಾಮಪುರ ಭಕ್ತರದೇ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ತೋಟ ಹಾಕಿದ್ರಂತೆ. ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರೋರು ಮತ್ತೆ ಮೆಕ್ಕಿದ ಹಾರ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರಲಿಲ್ವಂತೆ, ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಂತೆ. ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆನಂದ ಅನುಭವ ಮಾಡಿ ಬಂದಾಗ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೀಣ ಆಗುತ್ತೋ ಕೆಳಗಡೆ ತಳ್ತಾರಂತೆ. ನಮ್ಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಇರಲ್ವಂತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆನೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳೇ, ಅಲ್ಲೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈವಾಗ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋವಾಗ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿರ್ತಾವೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕಾಣಿಸ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಂತೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನೂ ಒಬ್ಬ ನೇಪಾಳಲ್ಲಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ. ಇನ್ನೇನು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂತೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನೆಲ್ಲ ಚರಿತ್ರೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದು ಸತಿ ಸರ್ರಂತ ಅಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಯಾಕಂತ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಯಾರೋ ಎತ್ತಿ ಕಾಪಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಯೋ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುವಾಗ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶರೀರ ಯಾವುದಂತ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ವಂತೆ, ಒದ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ದೇವತೆಗಳು. ಆ ಭಯಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಟೆನ್ಷನ್ಗೆ ಭಯಕ್ಕೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಉಷ್ಣತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆದು ಆ ಶರೀರ ಕರಗೋಗುತ್ತಂತೆ, ಐಸ್ ಕರಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ನೀರು ಬಿಂದು ಥರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಮೇಘದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೇಘದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ರಾಮಾಯಣ ಇದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಅಷ್ಟು ಟಕ್ ಅಂತ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, 140 ಕೋಟಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಯುಗಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಿಗೋದು. ಮಿಸ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಹೀನ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಯವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು ಸಕಾಮ ಭಾವದಿಂದ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪೂರ್ತಿ ಪರಿಷ್ಕಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಮಾತು ಈ ಸಂಸಾರದ ಕಡೆ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅಂಥವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿಚಾರ ಅವಿಪಸ್ಥಿತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸ್ವರ್ಗ ಕೇವಲ ಅಲ್ಲಿ ಸುಖ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ 7 ಅಂತಸ್ತು ಇರುತ್ತಂತೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಕೆಳಗಡೆ ಅಂತಸ್ತಲ್ಲಿರೋನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಂತಸ್ತಲ್ಲಿರೋ ನೋಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹುರ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರಂತೆ. ಏನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೋ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಏನು ಭೋಗಗಳು ಎಷ್ಟು ತಿಂದರೆ ಏನು ಆದರೂ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದಂಗೆ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಇಚ್ಛೆ ಕೋರಿಕೆಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತಾವೆ ಹೊರತು ಅದು ಶಾಂತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಯಾತಿ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ 1000 ವರ್ಷ ಮಗನ ಯೌವನ ತಗೊತಾನೆ, ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಶಾಂತಿನೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸ್ವಭಾವನೇ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ.
ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಭೋಗ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಇಂದ್ರನೇ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಹಲ್ಯ ಜೊತೆ ಅಂತ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಭೋಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನೇನೋ ಕಪೋಲ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಒಂದು 2-3 ಕೋಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನನಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮನುಷ್ಯಾಂತಿಯಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು 20 ಕೋಟಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ 20 ಕೋಟಿ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ರಾಗದ್ವೇಷಗಳಿರ್ತಾವೆ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸರಿಂದ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೀಣ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ದೋಷಗಳು ನೋಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಇವರು ಸ್ವರ್ಗ ಸಕಾಮ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡೋರು ಪುಷ್ಪಿತಾಂಬಾಚ, ಇಂಥ ಮುಗ್ಧಾದ ಮಾತುಗಳು, ಪ್ರಿಯವಾದಂಥ ಮಾತುಗಳಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂಥವರು. ಮತ್ತು ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಫಲಪ್ರದ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮಗಳು ಬರೋ ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನಗಿನ್ನು ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷ ಬಹುಳ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗಗಳು ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿಗಳಿರಲ್ವ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡೋರು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರೇ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಸಂಸಾರದಲ್ಲೇ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಓದಾಡ್ದೈತೆ ಈ ಕೀಚಡಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಲಾಡೋ ಅಂಥ ಉಪದೇಶಗಳೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಉಪದೇಶ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆತ್ಯಂತಿಕ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ, ಪರಮಾನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಇದು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ನೀನು ಹೇಳೋ ಮಾತಿಂದ ನನಗೆ ಆತ್ಯಂತಿಕ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆವಾಗ ನೀನು ಹೇಳಿರೋದು ಉಪದೇಶ ನನಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ. ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ, ಈಗ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾರಾದರೂ ನಿನಗೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿರೋ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಿನಗೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮಾರಾಯ, ಅದು ಸತ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀನು ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಅದು ಏನು ನಡೀತದೆ ನಡೀಲಿ ಬಿಡು, ನನಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ, ಟೆಂಪರವರಿ ಅಂತ. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಪ್ನ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ತುಂಬ ಐಡಿಯಾಗಳು ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬದುಕಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಇದು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಊರಿಗೂ ಮನೆಗೂ ಇರ್ತಾರೆ ಉಪದೇಶ ಕೊಡೋರು. ಮೋಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋ ಉಪದೇಶ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಟೆಂಪರವರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸು, ಟೆಂಪರವರಿ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ಗಗಳು. ಅದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ನೀನು ಏನೇ ಉಪಾಯ ಕೊಡು, ಏನೇ ಉಪದೇಶ ಕೊಡು, ಸಾಸಿವೆ ಬೀಜದಷ್ಟು ಸುಖಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರದಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಪರಿಶ್ರಮ ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಏನು ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಥರ ಕೊಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಭೋಗೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಸಕ್ತಾನ, ಯಾವಾಗಲೂ ಭೋಗಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಭೂಲೋಕ ವೈಷಯಿಕ ಆನಂದದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನೀನು ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನಗೆ ಆ ಥರ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಆಸೆಗಳು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳು ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆಗನ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಲೈಫ್ ಬಾಯ್ ಸೋಪು ಈಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ಮಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಲೈಫ್ ಬಾಯ್ ಸೋಪು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸೋಪು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸೇಲ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟು ಮಹತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೊಂಡುಕೊಂಡೇ ಬಿಡ್ತೀವಿ. 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟ್ಲ್ ಇಟ್ಟಿರೋರು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ನೆಸ್ಸು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ನೆಸ್ಸು. 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ದೃಶ್ಯ, ಡಿಸೈನು, ನಾಲ್ಗೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರುಚಿ, ಸ್ಪರ್ಶೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಸಾಜ್ ಸೆಂಟರು, ಸ್ಟೀಮು, ಅದು ಇದು, ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗೀತ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಫುಲ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೋಹ ಮುಗ್ಧರು ಮಾಡಿ ₹5 ಚಾಯ್ಗೆ ಮತ್ತು ₹500 ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ. ಬಿಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಮಾರಂತವ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ವೀಕ್ನೆಸ್ಸು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಭೋಗೇಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವಂಥವರು ಅಪಹೃತ ಚೇತಸ, ಅವರ ಬುದ್ಧಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದೋಷ ದರ್ಶನ ನೋಡುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆನಂದನ ಹೆಂಗೆ ಹೊಂದಬೇಕನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಥವರು ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರನೇ ಸಕಾಮ ಬುದ್ಧಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬುದ್ಧಿ ಸಮಾಧೌ ಅಂಥ ಬುದ್ಧಿ ಸಮಾಧೌ ನ ವಿಧೀಯತೆ.
ನೀನು ಏನು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಆನಂದನ ಹೊಂದಬೇಕಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪುಷ್ಪಿತಾಂ ವಾಚಂ, ಇಂಥವ್ರ ಸಂಘ ಇಂಥವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನೀನು ಕೆಡಬೇಡ ಅರ್ಜುನ. ಈ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ವಾರ್ಥದ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ, ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಗಳ ಅನುಭವಿಸೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಭೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋರು ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವರು ಸಂಘದಿಂದ ದೂರ ಇರು ನೀನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ನ ನಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 99.99% ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡೋದು, ಬಟ್ ಸಕಾಮ ಭಾವನೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಕೂಡ ಸಕಾಮ. ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ದಿಶ್ಯ ಮಂದೋಪಿ ನಾ ಪ್ರವರ್ತತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮುಂದೋಗ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಶರೀರಗಳ ಜೊತೆ ಇರೋ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಸಂಬಂಧ ದೂರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಕೇವಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇವರು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಅಂತಿಮ ವಯಸ್ಸು ಬರೋ ತನಕ ಅವ್ರು ಬೈದರು ಹೊಡೆದ್ರು, ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಾತು ಏನೋ ಒಂದು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಅವ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಬುದ್ಧಿ. ಪರಮಾತ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ನನಗೆ ಇದು ಕರ್ತವ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ತವ್ಯ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಈ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರು ಇನ್ನು ಸಾಕಿದ್ರೆ ನನಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ನನಗೆ ಭಾರ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ಥರ ಪ್ರಯೋಜನ ಬುದ್ಧಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ನೀನು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಸಕಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋರು ಅವರು ಸ್ನೇಹ ಕೂಡ ನೀನು ಮಾಡಬೇಡ ಅರ್ಜುನ ಅಂತ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಭಾಷೆ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ.